इस श्लोक में कुल शब्दों 8 થી 10 शब्दों હોય, परंतु અહીંયા श्री महाप्रभु जी सुबोधि जी ने आइए इस श्लोक थी बाहर निकली सुबोधि जी में प्रवेश करिए। सुबोधि जी में 5 श्लोक नु 5 शब्दों नु महत्व बताव्યું છે। एक आश्रियत, आश्रित्यનો अर्थ आश्रो न थाय, संस्कृत में आश्रित्य એટલે સાંભળવું થાય। जो कि तमारी मोढे आवी बधी बात करवी यार, आ बधुं तो हिमालय में बरफ वेचा जेवुं छे आज, पण एटली मारा पर कृपा करजो कि हूँ जे शब्द आपू छे ने आप समझी शकशो। बाकी भागवत में तमने खबर ज छे यार शुं छे ए बधुं। वृत्तांत तो हूँ कहीश तो आगळे 10-15 मिनिट थशे तो मारी पासे विषय पूरो थई जाय। सीधुं लाइन में लो तो शुं थाय बीजुं क्यो, पण सीधुं लाइन लेवानो अर्थ कांई न रहे। जो भागवतनी गह्याताने उन्हें तमे आपणे समजी न सकीए, जो आपणे कोई दी समजी शकवाना नथी, पण आ तो खाली माणी सकीए छीए। जो आटलो रस भागवत में खाली वेणु गीतना 3 श्लोक थयो। हजी केटला वाग्या जो तो 10:30 वाग्या। बोलो रमेश भाई 2-4 दी वधारे एवुं लागे छे। अहींया आप बधा तमारी सामे वेणुगीत होय तेमां ध्यान राखजो। आश्रित्य एटले के सांभळीने, स्मरोदय एटले कामदेव जागृत करनारा, काश्चितम एटले केटला, परोक्ष एटले गैरहाजरी, अने अन्य वर्णयम एटले वर्णन करवा लाग्या। गुजराती आ श्लोकनुं एवुं थाय कि भगवान ने वन में वेणुनो नाद कर्यो अने व्रजवासीओए सांभळ्युं। ए सांभळ्युं ने एटले कामदेव जागृत थया। केटलीक गोपीओ प्रभुना गैरहाजरी में भगवान लीलाओं विषे बात करवा लगी। एवं गुजराती थयानुं। पण श्री सुबोधीजी नी अंदर 5 शब्दों पर भार मूकवामां आव्यो। एक आश्रित्य, स्मरोदयत, काश्चितम, परोक्ष अने अन्य वर्णयनम। एमां 5 शब्दों में महाप्रभुजी एवुं कहे छे कि भगवाने जे वेणुनाद कर्यो ए आदि दैविक हतो। जोजो पहला श्लोक में केटला शब्दों पर भार हतो? 2। बीजा श्लोक में 7। हवे अहींया 5। त्रीजा श्लोक में 5 वस्तु शुं काम मूकवामां आवी? अपना शरीर में केटला तत्व छे? 5। एटले श्री महाप्रभुजीए 5 तत्वोनो विस्तार करे छे सुबोधीजी में। एटले जो आमां एवुं लख्युं नथी, पण हूँ मारा मनथी कहूं छुं। हाँ वड़ी आप तो बधा ज्ञानी छो तो तमे कहो कि भाई एवुं क्या एमां लख्युं छे, पण मारा मनथी कहूं छुं एम। 5 शब्दों पर महाप्रभुजीए भार मूक्यो कि आ 5 शब्दों में भगवान केटलाक वेणुना आदिदेविक हतो। व्रजवासी स्त्रीओ तेमां घरमां बेठा बेठा नाद सांभळे छे। जो क्या बेठा सांभळे छे? पोताना घरमां नाद सांभळे। नाद ने सांभळता ज एनी चेष्टाओ जागी जाय छे। नाद सांभळे एटले माणसने शुं थाय? अहींया बधा गुरुमुखीओ छो, आपने खबर हशे कि घरे बेसी, घर एटले के सजावाळा घरनी वात कई नथी थती, ध्यान देजो। घरमां बेसी अने वेणुनाद सांभळे छे। ज्यारे ध्यान लागे ने माणसने त्यारे खोवाई जाय छे। खोवाई जाय एटले एनी स्थिति जे होय ए स्थितिने भूली जाए माणस। जो घणा महापुरुषो एम कहे कि अमे 2 कलाक 5 कलाक ध्यान में बेसी सकीए। हवे तमे विचार करो जी, तमने अहींया एकांत में, ए तो आपणे अहींया बधा बेठा छीए, ऊपर पंखा छे, थोड़ी थोड़ी वारे संगीत पीरसवामां आवे एटले आपणे बधाने मजा आवे। पण एक धारू तमने 3 कलाक हूँ अहींया हल्या चाल्या वगरनो मूंगो बेसाडું, तम कोई बेसी गो खरा? अहींया आपणे भाव जागे,
સવારમાં નાસ્તો તૈયાર લાગે, બપોરે ભાણું તૈયાર લાગે, એટલે આપણનું અહીંયા મન લાગે. કેવી પ્રભુની કૃપા જો. હરિગુણ સાંભળીએ અને પ્રસાદ મળે, ન સાંભળી ન મળે. કેવી એક સરળ વાત છે. જો હરિગુણ સાંભળીએ તો પ્રસાદ મળે. શ્રવણ ભક્તિ વધે ને, સ્રોત ભક્તિ, તો નેત્ર ભક્તિ વધે. નેત્ર ભક્તિ વધે ને તો સ્રોત ભક્તિ વધે. આ બંને વધે ને તો પ્રસાદની પ્રાપ્તિ થાય, નહીં તો પ્રસાદ મળે નહીં. સ્વાદને નકર માણી શકીએ નહીં સાહેબ. માત્ર જોવાથી કે વર્ણન કરવાથી કોઈ દિવસ સ્વાદને ન માણી શકાય. સમજે ને વંદન સમજી જાજો મારા બાપ. વર્ણન કરે તો ખાલી લીંબુ જેવું થાય. આંબલી નાના હોય, કોઈ આપણી સામે અમારા બાલાભાઈ જેવો હોય, એ આપણે હેરાન કરવા માટે જ આપણી સામે લીંબુ કે આંબલી લઈને આવે તો આપણા મોઢામાં શું થાય? પાણી આવે ને. હવે એ સુધારે છે ત્યાં પાણી આવે છે. જોજો, એ ખાલી સામો લઈને આવ્યો છે ત્યાં પાણી આવે તો એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કેવો હશે? સુન લો જરા. એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ માણસ કરે ત્યારે કેટલો મધુર હશે, કેટલો દિવ્ય હશે, કેટલો ભવ્ય હશે. ભગવાન સાધક પોતાના ઘરે બેસીને જ્યાં બેઠ બસ વહી हरि व्यापक सर्वस्व समान हमारे तुलसी ने कहा है. हरि व्यापक सर्व समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम मत प्रगट हुई में जाना, प्रेमत प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्व समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान. હવે અહીંયા આધિદેવિક વર્ણવવામાં આવ્યું. વેણુનાદ છે આધિદેવિક છે. એમાં આધિદેવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક ત્રણ વસ્તુ આવે. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ ત્રણ વસ્તુ હોય ને. એક ચિંતાથી આવે ને, એક વિચારોથી આવે ને, એક કાર્યથી આવે. ઉપાધિ કાર્યથી આવે, આધિ વિચારવાથી આવે. કોકના દાંત જેલા વીએ ગયેલા જોઈએ અને આપણે વિચાર કરીએ કે ઓહો મારા દાંત વે જશે, એ આધિ કહેવાય. હજી આવ્યું નથી ત્યાંની ચિંતા શું કામ કરવી જોઈએ? 10માના બોર્ડના વિદ્યાર્થી જેમ હજી પરીક્ષાની તારીખ નક્કી થાય ત્યાં એના પગ એકી બેકી રમવા માંડે, તો પછી તૈયારી કરી હતી તો સમજો. બધું પૂરું થઈ જાય પછી ડરવા લાગીએ કે સાલું અહીંથી વહી જવું પડશે, તો પહેલા તૈયારી કરી હોત તો ભલે ને સાલું કાલ આવી જાય, ભલે લઈ જાય. મારને જ જવું, હું વાત ખાલી કરું છું. આવડે કે આપણે ક્યાંય જવું નથી ભાઈ. ના રે ને લેરખો ન લઈએ. હેતરને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને રે, हेते तो જાનહી રે ભગવાન પેટ ભરીને રે, घासो जमनो मार પેટ ભરીને माटे राम नाम संभाळ. गई पल पासी ફેર નહીં આવે मूर्ख मूर्ख गई पल पासी फिर नहीं आए मूर्ख मन भव सागर અરે ભૂલવણી માં
સાગરની ભૂલવણીમાં વીતી ગયા જુગ ચાર માયા હરીને રે રામ નામ સંભાળ એ તને મળ્યો મનુષ્ય અવતાર માંડ કરીને રે ભજન નહીં રે ભગવાન હેત ધરીને રે ખાસો જમનો નો માર પેટ ભરીને માટે રામ નામ સંભાળ बड़े भाग्य से मानुष रतन पावा અહીંયા સ્વામીની બળવાન ભગવાન ને દૂરથી શ્રવણ કરે છે. આઈએ સુબોધીજીમાં પ્રવેશ કરીએ. વેણુનાદ થાય છે, આધિદેવિક છે. જે તાપનું આધિદેવિક છે એ તાપનું વર્ણન કરે છે. હવે અહીંયા એક શબ્દ આવે છે પરોક્ષ, એટલે કે ગેરહાજરીમાં. વ્યક્તિત્વથી માંડી અને ઈશ્વર સુધી વયા જાવ સાહેબ. પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ આ બેમાં ભેદ હોય સાહેબ. એટલે તો પ્રભુ યોગ કરતા ભગવાન વિયોગ વધારે બતાવે છે, કારણ કે વિયોગમાં માણસને સતત સ્મરણ રહે સાહેબ. અહીંયા ભાઈઓ, યુવાન ભાઈઓ મારા બધે સુરત, અમદાવાદ રહે છે, એ બહાર રહે છે ને એટલે એને આમ વાટ હોય ક્યારે દિવાળી આવે અને ક્યારે ધારગણી જઈએ, મારું ગામ એ જ મારો પરિવાર પાછું માણવા જઈએ. ત્યાં વળી પાછું, આ તો રાજસ્થાનની મહારાષ્ટ્રની વાત છે, ત્યાં વળી મહિનો બે મહિનાનો વાર હોય ને ઘરમાં એમ કે કાફેરે તો આપણે બહાર ફરવા જવું છે, અન ભાઈ ના પાડે, અને પછી આધિ દેહિક, આધિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક બધા જ તાપ એકાર્યા થઈ જાય કે ત્યાં દર વર્ષે ન જવાનું. હજી તો પોર ગયા હતા. પરોક્ષ રીતે માણસને ભગવાન શું કહે કે ગોપીઓ શ્રવણ કરે છે. હવે ભગવાન અહીંયા વેણુનો તાન છોડે છે, માત્ર ને માત્ર વેણુનો નાદ થાય છે, ત્યાં બીજું કશું જ અવાજ નથી. જ્યાં વેણુનું શ્રવણ ગોપીઓ કરે છે. હવે જુઓ, અહીંયા મહાપ્રભુજી અને સુખદેવજી બંનેનો મત એક જ છે. કેટલું સરસ છે જુઓ, બંનેનો મત એક છે. રાજા સુન શ્રુયતામ સાંભળ્યું એટલે ગોપીઓ શું થઈ? મૂર્છિત થઈ. કેટલું સરસ વર્ણન કર્યું છે મહાપ્રભુજીએ. ક્યારે પણ ઠાકોરજી વિશે બીજો સંદેહ કરતાય નહીં અને કરાય પણ નહીં, વિચારાય નહીં પ્રભુ વિશે. ગોપીએ શું કર્યું? દિવસે ગોપીઓએ શ્રવણ કર્યું એટલે ગોપીઓ મૂર્છિત થઈ, અને મૂર્છિત અવસ્થાના ગોપીઓને ભગવાનનો સંગ થયો. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, એક ગોપી બીજી ગોપી આગળ ભગવાનના લીલાનું વર્ણન મંડી કરવા. કઈ અવસ્થામાં વર્ણન કરે છે? જો મારા શબ્દો નથી, મૂર્છિત અવસ્થામાં, સામે નથી ને, ગેરહાજરીમાં. સામે નહોતા ને એટલે ગોપીઓને પહેલા જ શ્લોકની અંદર બતાવ્યું તાપ હોવો જોઈએ. જો તાપ ન હોય ને તો પરોક્ષ કે પ્રત્યક્ષમાં કોઈ ફેર ન પડે. અને પ્રહલાદના શબ્દો છે કે આ ભક્તિનો રંગ છે. આ આપોઆપ ચડે, આ કાંઈ ચડાવ્યો ચડે નહીં ભાઈ, કોઈ દી ચડે. અરે ભક્ત બીજ પલટે નહીં, અને ભલે ઝુક જાય અનંત. અરે ऊंच नीच घर जन्म हुए ताकि संत को संत. ભક્ત બીજ પલટે નહીં, ભલે ઝુક જાય અનંત. એટલે તો ભક્તો ભગવાન પાસે મુક્તિ માંગતા જ નથી સાહેબ. મુક્તિ માંગવાની વસ્તુ જ નથી. મુક્તિ પાવર કપાઈ જશે. મુક્તિ માંગવાની વસ્તુ જ નથી. મુક્તિ માંગીને શું કરવું? એટલે તો હું પહેલા દિવસથી કહું, ભાઈ આપણે કઈ મુક્તિ જોઈતી જ નથી.
કારણ કે આપણને કોઈ બાંધ્યા જ નથી. સમજી ગઈ? બાંધીએ તો મુક્તિની વાત છે. તીખું લાગે તો મીઠું ખાવાની વાત છે. જો તીખું જ ન લાગે તો મીઠું ખાવાની વાત જ ક્યાં આવે છે? આવતી જ નથી. ગોપીઓએ ભગવાનના વેણુનો નાદ સાંભળ્યો. નાદ સાંભળતાની સાથે ગોપીઓ શું થયું? ગોપીઓ મૂર્છિત થઈ ગઈ. સ્પષ્ટ બતાવે ભાગવતમાં. તમને ક્યારેય કોઈ પણ એમ કહે કે ઠાકોરજી વિશે કે નિકુંજ લીલા વિશે કોઈ પણ ક્યારે વાત કરે ત્યારે સુબોધજીને આ મુદ્દો મૂકી દેવાનો છે સાહેબ. વિના સંકોચે આ સ્ટેપ ત્યાં મૂકી દેવાનું છે કે મને એવું બતાવો ભાગવતમાં લખ્યું હોય કે ગોપીઓ સ્વભાન અવસ્થામાં ભગવાનના ગુણગાન ગાય છે. નહીં સાહેબ, ન ગવાય. હરિના ગુણ કોઈથી તમે સભાન અવસ્થામાં ગાઈ ન શકો. પ્રભુના ગુણ ક્યારેય એને સમજવા માટે, એમની પાસે જવા માટે તમારે ફરજિયાત મૂર્છિત થવું પડે. અને માણસ જ્યારે મૂર્છિત થાય ને ત્યારે માણસને પોતાના શરીરની ખબર ન પડે. જ્યારે પોતાના શરીરને ભૂલી જાય ને જીવ, ત્યારે ઈશ્વરમાં, ત્યારે હરિમાં એનું મન લાગી શકે, નહીંતર કોઈ દી લાગે નહીં સાહેબ. ખબર ન પડે હું કોણ છું ને, એ ખબર ન પડે ને ત્યારે માણસના મુખમાંથી ભગવાન માટે, હરિનામ માટે શબ્દો આવે છે. અહીંયા ભગવાન પ્રત્યક્ષ નથી, પ્રભુ પરોક્ષ છે, પણ સામે ગોપી પ્રત્યક્ષ છે. ઇન્દ્રિયોને ખબર ન રહી કે હું ક્યાં છું. જીવ જ્યારે સાધક ઉચ્ચ સ્થાનમાં, આ જગ્યાએ સાધક પહોંચે ને ત્યારે એને સાધનાનો રંગ લાગે છે. એ સિવાય લાગી જ ન શકે ક્યારેય. ત્યાં સુધી આ તત્વને જાણી જ ન શકે સાહેબ. ત્યાં સુધી આ તત્વમાં ડૂબી જ ન શકે. અહીંયા હવે આઈએ ચોથા શ્લોકનું ગાન કરીએ. સ્મરંતય કૃષ્ણ ચેષ્ટિતમ નાસકં સ્મરે વેગેનમ વિક્ષિપ્ત મનસો નૃપા. ચોથા શ્લોકની અંદર ભગવાન કામ ભાવનાથી વિક્ષિપ્ત મનવાળી ગોપીઓ તરત વર્ણન કરવા લાગે છે ભગવાનનું. જો અહીંયા કોઈ વ્યક્તિ એવું કહે કે ગોપીઓને કામ ઉત્પન્ન થાય સાહેબ, અને કેમ સ્વીકારી શકો તમે કયો? એટલે તો 7મા સ્કંદની અંદર પરીક્ષિતનો સંદેહને દૂર કરી નાખે છે. પરીક્ષિતની અંદર મનની અંદર જે આધિ અને વ્યાધિ હતી એને દૂર કરી નાખે છે બાપજી. કે રાજા ગોપી કામથી ભજે છે. જો એ શબ્દ છે તમે 7મા સ્કંદમાં. જ્યારે મેં મારી લાઈફની અંદર પહેલી જ વખત જ્યારે મેં ભાગવત વાંચ્યું ને ત્યારે મને ખુદને આ વસ્તુ કે ભાઈ આવું કેમ બની શકે? ક્યાં કામની વાત કરે છે? જે કામથી ગોપી વિક્ષિપ્ત મનવાળી બની ગઈ છે. આ એ કામ નથી જે રજોગુણ ઉત્પન્ન કરે. આ તો સાત્વિક વિક્ષિપ્તતા વાળા કામની વાત થઈ છે. હવે અહીંયા જો આપણી પાસે હોય તો શ્લોકમાં ધ્યાન દેજો. અહીંયા કામની વાત આવી એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ 3 શબ્દો ઉપર ભાર મૂક્યો. એક ચેષ્ટિતમ એટલે લીલાઓ, વિક્ષિપ્ત મનસો એટલે કે મનમાં વિક્ષેપ વાળી, અને સ્મર વેગેનમ એટલે કામદેવના આવેગથી. માણસ કામની નિવૃત્તિ, બંધન ત્યારે જ કરી શકે જ્યારે 3 ગુણમાંથી ઉપર ઉઠે ત્યારે.
ત્રણ ગુણમાંથી રજોગુણ એટલે ઉત્પત્તિ છે, સંહાર અને પોષણ, રજસ, તામસ અને સાત્વિક. આ બધા જ ગુણની પ્રકૃતિઓ શાંત થાય ત્યારે ગોપીઓને ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન યાદ આવે છે કે ઓહો, કનૈયા કેટલી ચિત્તમાં વિક્ષેપ થવા લાગ્યો. શબ્દ આપણા ભગવત ગૌમંડળની અંદર વિક્ષિપ્તના કેટલાક અર્થો આપણને જોવા મળે, પણ અહીંયા આપણે સુબુધજીના સહારે, વેણુગીતના સહારે ચાલીએ છીએ એટલે એવું કહેવામાં આવે કે ભગવાને લીલાઓ કરી એટલે ગોપીઓ છે એ વિક્ષિપ્ત થઈ. વિક્ષિપ્ત થઈ એટલે ગોપીઓના મનની અંદર, ચિત્તની અંદર ભગવાન આવેગ આવવાને લાગ્યો. હવે ગોપીઓ જોવે છે કેવી રીતના? પરોક્ષ રીતે, એની પાસે છે નહીં. હવે કાલના ટોપિક ઉપર આવીએ આપણે, ગઈ કાલ ઉપર. ભગવાન શું ચોરી ગયા છે ગોપીઓનું? ચિત્ત છે એ ક્યાં છે? એની પાસે છે જ નહીં. જે ચિત્ત એની પાસે ન હોય તો વિક્ષિપ્ત કામ વાળું જ કામ ઉત્પન્ન થાય, રજોગુણ વાળું કામ કોઈ દી ઉત્પન્ન થાય જ નહીં. સાહેબ બતાવો, આમાં કોણ કે છે કે મેરે ગોવિંદને પર સ્ત્રી સાથે સંગ કર્યો? મને સાબિત કરીને બતાવી દો. ચાલો બતાવો મને. કા તો નહિવત રહેવું, કા પૂર્ણ થવું, ક્યારેય ગોવિંદના વિચારોમાં અધૂરા નહીં થતા. એ આપણને ભગવાન ઠાકોરજી માટે દૂરી ઉત્પન્ન કરે. સાહેબ વિક્ષિપ્ત મનવાળી ગોપીઓ થઈ છે. વિક્ષિપ્ત મનનો અર્થ થાય છે જેની પાસે ચિત્ત નથી. હવે તમારું મન જ જો પ્રભુમાં હોય તો કોઈ દિવસ તમને કામ ઉત્પન્ન થાય? ખરાબ વિચારો આવે ખરા? ક્યારેય ન આવે સાહેબ. ક્યારે એને આવે જ નહીં. જ્યારે જ્યારે જેની જેની શરીર અભિલાષા કરે ને એ વસ્તુ આપણને સાંભળે. આપણને ખૂબ તરસ ઉનાળામાં લાગી હોય, અતિ તરસ લાગી હોય, અને તમને સરસ મજાનું ચિલ્ડ વોટર કોક આપી દે, તમે પીતા હોત, ભલે અમે કાંઈ ચિલ્ડ વોટર પીતા નથી. એ સિટીમાં રહેતા અમારા બેનું એ એવું કે, હું જાઉં એટલે દાદા ચિલ્ડ આપું છું, હું સકરી ખાઈ જાઉં, ગોળાનું લાવીને બાપા. આપણને કોક સરસ ઠંડુ ચિલ્ડ પાણી આપી દે, પછી તમને કોક ગરમ પાણી આપે, તમે પીવો. એપ્રિલ કે મે મહિનામાં તમે વોકિંગ કરીને આવ્યા હોય, તમને ખૂબ તરસ લાગી હોય, ત્યારે તમને સરસ મજાનું સ્વચ્છ જળ આપવામાં આવે, એકદમ ઠંડુ, અને તમે પી લ્યો. પછી તમને કોઈ ગરમ પાણી આપે તો તમે એનો અનાદર કરશો જ કે પી જાઓ? ના પાડશો, નથી પીવું. એવી રીતના ગોપીઓનું ચિત્ત ભગવાન લઈ ગયા છે. ગોપીઓ વિક્ષિપ્ત છે. ગોપીઓનું કામ ભગવાને હરી લીધું છે. કામને પ્રભુએ શાંત કર્યું છે. એટલે એ ગોપીને ક્યારેક કામ ઉત્પન્ન થાય જ નહીં. ક્યારે વેણુનો નાદ થયો, ગોપીઓ મૂર્છિત પામી. ભગવાનની લીલાઓના વર્ણનમાં શક્તિ રહી નહીં. જોવો મહાપ્રભુજી ક્યાં બોલે કે ગોપીઓને, અહીંયા પરીક્ષિતને સુખદેવજી એ જ વાત કહે કે ગોપીઓ ભગવાનના શ્રી સ્વરૂપના વર્ણન કરી શકે એવી એનામાં શક્તિ જ રહી નહીં. તમારામાં કોઈ પણ કાર્યની શક્તિનું વર્ણન કરવાની શક્તિ તમારી ક્યારે પૂરી થઈ જાય? જ્યારે તમારું હૃદય ભરાઈ જાય ને ત્યારે. આપણા પરિવારમાંથી કોઈ વ્યક્તિ ચાલ્યું ગયું હોય, તમે ત્યાં જાજો એમના ઘરે ગયા હોય, તો એ માણસ એનું જાજુ વર્ણન કરી જ ન શકે. શું કામ ન વર્ણન કરી શકે? કારણ કે લાગણીનો આવેશ જ એવો હોય કે ત્યાંથી કોઈ બોલી જ ન શકે. એટલે બીજા માણસ કે ભાઈ શાંત થઈ જાઓ, એવું તો બધું ચાલ્યા કરે. આ શું થયું? એક આવેગની સીમા સુધી માણસ પહોંચી જાય છે. આ આવેશની સીમાએ ગોપીઓ કઈ એ વખતે સભાન હતી, તેમણે ભગવત સ્વરૂપના લીલાનું વર્ણન ચાલુ કર્યું. જો કામોદીપન
ઘણા મોટા પ્રમાણમાં થયા. કામદેવોનો આવેગ થયો, સ્વરૂપનું વર્ણન કરવા લાગી. એના ચિત્તમાં ભારે વિક્ષેપ થયો. સ્વરૂપના વર્ણન કરતા કરતા પણ વિક્ષેપ્ત થવા લાગ્યો. અહીંયા માતાઓ બેઠા છે, આપણી દીકરી હોય એને અહીંયા સાસરેથી તમે વળાવો, એ સમયે તમને કોઈ આવીને કહે કે પાર્લર વાળીએ તમારા દીકરીને કેટલી સરસ તૈયાર કરી હતી, એનું વર્ણન તમે કરી શકો ખરા? કરી શકો? જે દીકરીને હજી તમે વળાવી, પોઈ ચીચાવીને આપણે ગાડીમાં બેસાડી, માને અંદર ઘરમાં લઈને આવે અને એ માને આવીને કોઈ પૂછે કે તમારી દીકરીને પાર્લરવાળાએ કેટલી તૈયાર કરી હતી, એ કેવી સરસ લાગતી, તો એનું વર્ણન કરો. માં કરી શકે ખરા? આ તો એક લૌકિક ઉદાહરણ જસ્ટ તમને સમજણ માટે આપું છું. એ ન કરી શકે. શું કામ? કારણ કે એમનું ચિત્ત એમની દીકરી સાસરે ગઈ ને એમાં હોય ત્યાર સુધી. એવી હાલત ગોપીની છે સાહેબ. ગોપી વર્ણન કરી નથી શકતી. કરવું છે વર્ણન, નજર સમક્ષ છે ખરા, પણ બોલી શકતું નથી. મૂંગે સપનામાં મોજું માણી, એ તો વધે નહીં વાણી રે ભાઈ. કેને કહી શકે? એ વાતને કરી ન શકે સાહેબ. એટલે અહીંયા 3 વસ્તુ, 4 વસ્તુ એમને ગોપીને પીડાવે છે. એક કાર્યથી, કારણથી, ફલથી અને સ્વરૂપથી. એમાં કાર્ય, ભગવાન સાથે આલિંગન વગેરે કાર્ય. કારણ, ભગવાનને ગોપીમાં રહેલા વેણુનાથથી ઉદ્બોધન થયું તે. ફળ, ભગવાનનું સ્વરૂપાનંદ દાન આપે એ. અને ચોથું, ભગવાનનું સાક્ષાત સ્વરૂપ દર્શન કર્યા. આ 4 વસ્તુ કરીએ ને એટલે ગોપી શું કરે છે? ભગવાનનું વર્ણન કરવાને સક્ષમ નથી. એટલે 5મા શ્લોકમાં હવે ગોપી માત્ર ને માત્ર આંખો વીંચી, નેત્રને બંધ કરી અને ભગવાનના વર્ણનનું સ્વરૂપ ઝાંખી કરી લે છે ગોપી. बड़ा प्रचलित श्लोक છે, ગાઈએ સબ. બરવા પીડમ નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણકારકમ પ્રદાસ કનકપીસમ વૈજયંતી ચ માલમ. આ શ્લોક 2 અંતરાઓમાં આપવામાં આવે છે. આ શ્લોક છે એ વેણુ ગીતના સૌથી મોટો 2 અંતરાઓમાં વેચવામાં આવ્યો. શું કામ? કારણ કે અડધો શ્લોક ક્યાં આપ્યો તો? સુખદેવજીને શિષ્યોએ આપ્યો તો. ત્યાર પછીનો શીખવા માટે તો સુખદેવજીને આ જે પછીનો શ્લોક છે એ જો એને ખેંચીને લાવ્યો ને એટલે મને તમને ભાગવત મળ્યું છે. આપણને બધાને ભાગવત મળ્યું એનું કારણ એ છે આ શ્લોક છે ને એ આપણા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ ઔષધિ છે ભાગવતની. આ આપણું સાધન છે સાહેબ. આ આપણી શ્લોક છે ને સાધના છે આપણે જીવ માટે. શું કામ? કારણ કે જો અડધો શ્લોક વ્યાસના શિષ્યોએ જો સુખદેવજીને આપ્યો ન હોત ગોબરભાઈ તો આ ભાગવત મળત જ નહીં. કયો કેવી રીતના મળે? અસંભવ વસ્તુ છે. અહીંયા ભગવાને કૃષ્ણને ગોવાળો સાથે વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કર્યો એ એની ધ્વનિ છે. જેટલા શ્લોકો એની ધ્વનિને અર્થ એ તો આપ બધા સમજતા હશો. ધ્વનિ એ છે કે ભગવાને ગોવાળો સાથે વૃંદાવનની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે અને ત્યાર પછી બરવા પીડમ વપહુ બિભ્રદ
વાસ અને કનક કપિશ ગીત કીર્તિ આ 6 શબ્દો ઉપર આ શ્લોકના અંતરાની અંદર મહાપ્રભુજીએ વર્ણન કર્યું છે. હવે શરીરમાં પંચ તત્વો આવ્યા, 6 રીપુઓ આવ્યા. આ 6 રીપુઓ કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મોહ અને મત્સર, આ બધું પહેલું જ વસ્તુ શેનાથી જાય? તમે ભગવાનમાં તમારું મન લગાડો તો. જો અહીંયા ભગવાનમાં મન ન લાગે ને તો અહીંયા બગાસ આવે. એટલે તમે કોઈ ખાવે ને નથી કહેતો, લગભગ તો કોઈ નહીં ખાય, ને ખાય તો એ તો કુદરતી એવી વસ્તુ છે. છ વસ્તુ ઉપર ભાર મૂક્યો. પેલા શ્લોકમાં કેટલા ઉપર હતો? 2, બીજા માથે 7, ત્રીજા માથે 5, ચોથા માથે 4 અને હવે પાંચમામાં 6 ઉપર. મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ અને અહંકાર ચેષ્ટાઓ જીવની બંધાઈ જાય પછી માણસમાંથી 6 વસ્તુ વહી જાય. 6 વસ્તુને જવા માટે मानसे शू करवू पड़े? आइए फिर से उन श्लोक का गान करते हैं, पूरा अंतरा का गान करके हम समझते हैं इनको. नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्ती च मालम् रग्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतं गीतकीर्ति. परीक्षित ने सुखदेव जी कहे छे कि राजा भगवान नु स्वरूप केवू छे? मयूर मोरपीछ ने धारण करनार, नट जेवू, वर जेवू श्री अंग धारण करनार, बन्ने काननी अंदर कर्णिकाओना पुष्प ने धारण करनारो, सोना जेवू पीळू जेमनु शरीर छे, वस्त्र छे, पीतांबर ने धारण करेला छे, गोवाळाना टोळाओनी साथे चरणथी रमण रूप थयेला भगवान वृंदावनमा प्रवेश करे छे. हवे अहींया महाप्रभुजीए 6 शब्दों पर भार मुक्यो. मैंने आपको बताया. एक तो बर्भापीडम यानी मोरपीछ, आधिदैहिक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक 3 पीछानी अंदर रंग होय मोरपीछनी अंदर. जे आपणा अवगुणो छे एने भगवान पोताना सिर उपर धरी ले के तने काई न थवा देव, माने हूँ तने कशुं न थवा दઉં એટલે તો આ ડોશી મને દુખણા લે ને મને બહુ ગમે. मारा सासुए लीधा था. ई खबर नहीं पड़ती. ओला मम्मी दुखना ले ने त्याथी आ मम्मी ने कईक थवा ज मंडे छे. एक जो मारे एक बात कही थी आज हम खरेखर रमेश भाई रातनी मैं नोट करी थी. हूँ बैठो तो त्यारे आ बैठानी माताओ छे ने एक मारी करबद्ध प्रार्थना छे. कले हूँ अहींया बैठो बैठो मारा मोबाइल ની અંદર हितेश भाई જે વાત કરતા હતા એ વાતના મુદ્દામાં મારે કાલ સવારે શું તમને એમાંથી હાઇલાઇટ કરવું તો જ મેં હિતેશભાઈને સાંભળ્યા ને એ મારું સાર્થક થાય. ઉત્તમ વક્તા કરતા ઉત્તમ શ્રોતા પહેલાં બનવું જોઈએ ને આપણે. મેં અહીંયા મોબાઈલમાં બેઠા બેઠા મારી પ્રેસ નોટમાં અહીંયા છે એમાં મેં કર્યું કે મારે સવારે તમને આ બાબતમાં શું સંદેશો આપવો. કાલે એક પરિવારની વાત કરીએ ને કે પારિવારિકમાં એકાબીજાએ સુમેળ રહેવું, માન સ્વમાન જાળવવું, એ વાત સાચી છે. પણ અહીં બેઠેલી વૃદ્ધ માતાઓ
તમને બધાને મારી કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે કે ક્યારેક પુત્ર વધુ છે ને એ પુત્રથી પણ વધુ વહાલી હોવી જોઈએ. સાંભળજો, આપણા પારિવારિક જીવનમાં સૌથી વિશેષ મતભેદોનું કારણ બને છે. શું કામ બને? અહીંયા બેઠેલી માતાઓ, વડીલ માતાઓ છે, એમાં કેટલીક માતાઓ એવી છે સાહેબ કે જેના ખોળામાં બેસીને મેં નિવાલા ખાધા છે, કોળિયા ખાધા છે. આમાં કેટલાક અમારા ડોશીઓ એવા છે જેને પુત્રથી પણ અધિક પ્રેમ મને આપ્યો છે. તો આ બધી માતાઓ છો, મારા માટે પૂજનીય છો, મારા માટે વંદનીય છો, મારા માટે આપ બધા આદરણીય છો, ક્યોંકि મેરા પરિવાર ही आप हो. શું કામ છે એનો ખુલાસો કાલે કદાચ ઈશ્વર અપાવે, પણ આજે નહીં તો કાલે અપાવશે. તમને વૃદ્ધ માતાઓ બેઠા છે એને બધી કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે. પુત્ર વધુ છે ને એ પુત્રથી પણ વધુ હોય ને એટલે આપણી એને આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એમાં આપણે એને પુત્ર વધુ કહીએ છીએ. ક્યારેક બે ચાર માતાઓ ભેગી થાવ ને ત્યારે એમના પણ વખાણ કરી લેવા. સમજી ગયા ને આખી વાત? ક્યારેક એમને પણ કહેવાનું, બેટા બેસી જા, આટલું બધું કામ નથી કરવું, પોરો ખાઈ લે, થાકી જાશ. બાપા ઈ કોકની દીકરી જ હોય, એ અહીંયા આવી હોય ને પુત્ર વધુ બનીને આપણે ત્યાં, એ કોકની દીકરી જ હોય. દિવસમાં જાજી વાર નહીં, માળા ફેરવતા ફેરવતા એક વખત પણ એવું કેવું કે બેટા આજે બહુ જાજુ કામ થઈ ગયું છે, આટલું બધું નથી કરવું, બેસી જા, આરામ કરી જાય, એ બધું કાલ થશે. ખાલી આટલું કહીએ ને ખાલી, તો પણ ક્યારેય પણ આપણા ઘરની અંદર ક્યારેય કંકાસ કજિયો થાય જ નહીં. કદાચ ગમે એટલા મહાભારત લઈ આવો ને અંદર, વડીલ બા આટલું કે, અને અહીંયા બેઠેલી મારી નાની બહેનો, અહીંયા પુત્ર વધુ છે, મારા બધા બહેનો છે, મારા વડીલો છે, બહેનો છે, તમે બધા, તમે પણ બાને પ્રેમથી ક્યારેક અઠવાડિયામાં એક વખત પૂછી લેવું કે બા જમવાનું કેવું લાગ્યું આજે મેં બનાવ્યું. ખાલી એટલું કહીને તે ડોશીને શેર લોહી ચડે, એ કરો ને મારા બાપ. ખાલી એટલું પૂછી લઈએ ને, બા આજે રસોઈ કેવી લાગી તમને? મારા મમ્મીને આ ભાવતું એટલે કદાચ મને એવું થયું કે તમને ભાવશે. આટલું કહીને ત્યાં આપણી ડોશી ઉડશે, એને પાંખું આવશે, અને બીજી ચાર વૃદ્ધ માતાઓ બેઠી છે ત્યાં જઈને કહેશું, ગમે તે હોય પણ મારા પૂન અમારે બહુ છે ને ખરેખર મને એટલું ધ્યાન રાખે. મારું આ ધ્યાન રાખવામાં એકબીજાનું જાય છે, હું કોઈ ખર્ચાવાળું ધ્યાન જ નથી. આ સાહેબ પણ આપણને માનસિકતા કેવી હોય, ખોટું ન લગાડતા હો, કોઈને વ્યક્તિગત નથી કહેતો હું, આપ તો મારો પરિવાર છો. પુત્ર વધુ હોય ને એ મમ્મીના વખાણ કરે અને સાસુ દીકરીના વખાણ કરે. તકલીફ ન્યા જ પડે સાલી, બીજી કાંઈ તકલીફ જ નથી પડતી. તકલીફ શેની પડે છે? એ જ પડે. પુત્ર વધુની હાજરીમાં, ભલે આપણી દીકરી છે ને એ આપણે વાલી જ હોય સાહેબ, પણ પુત્ર વધુની હાજરીમાં દીકરીના વખાણ કરવાને એમના કરતા એકાદું વખાણ દીકરીની સાથે વહુનું વખાણ પણ એડ કરજો. પુત્ર વધુની, મારી દીકરી ત્યાં કામ કરે છે નો ડાઉટ, પણ મારા પુત્ર વધુ પણ આમ જુઓ એની જેટલું જ કામ છે. હા વાંચું વાત કહી દઉં દિલથી. આપણે શું કહીએ ખબર? મારા દીકરીને ઘેરે કામ, અમારા ત્યાં કામ જ નથી, અલ્યા ઓલી તૂટી જાય છે. આ કડવી દવા છે પણ ગોળ સાથે લેશો એટલે મીઠી લાગશે, ખાંડ માથે ખાઈ લેવું ને એટલે સુમેળ જળવાઈ રહે સાહેબ. ઘરની અંદર એ સુમેળ જાળવવાનું સાધન છે. આટલી વસ્તુ ખાલી કરીએ ને, આટલી વસ્તુ, એટલે લગભગ મને એવું લાગે છે કે કોઈ ઘરમાં ક્યારેય વિક્ષેપ થાય જ નહીં.
ક્યારે મનભેદો કે મતભેદો થાય જ નહીં, એનો પ્રશ્ન જ ઊભો ન થાય. આટલું આ ભાગવત કથામાંથી લઈને જાજો. બીજું વેણુ ગીત સમજાય કે ના સમજાય એ મારો ભગવાન જાણે. સુરભભાઈ, અહીંયા બે વસ્તુ ભગવત કથાની અંદર, આ શ્લોકની અંદર 5મા શ્લોકમાં કેમ થશે વાં સુધી પહોંચા હે વેણુ ગીત સુધી, એટલે આ ગોપી ગીત સુધી. પછી બપોર પછી જાનમાં જો બધા ક્યાં છે નસીબ પરિવાર, બાભાએ હાથ ઊંચો કરો, તાણ કરજો કોક ને, વગેરે તાણે થોડા આવશે કોઈ જાનમાં. આ બપોર સુધી તો માંડવાનું જમવા આવ્યા તમે. आइए इन श्लोक में प्रवेश करते हैं. भगवान ने पहलो अर्थ बताव्यो बरवा पीडम, मोरपीछ, પછી વપુ. હવે મોરપીછમાં 3 રંગ છે. 3 રંગ શું છે? આદિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ, આદિ દૈહિક, આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. 3 વસ્તુ છે. પધારો દાદા. મહાદેવ, કેમ છો? સ્વાગત છે આપનું ખૂબ ખૂબ. કેમ છો? આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક મોરપીછેનો રંગ છે. વાપુ એટલે શરીર થયું. બિભ્રદ એટલે ધારણ કરનારું થયું. શરીર કોને ધારણ કરે? સામે હવે સ્વરૂપના દર્શન થાય છે. પ્રભુ આપણી પાસેથી કેટલી વસ્તુ લઈ લે છે? એક તો આદિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ, આદિદૈહિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક 3 વસ્તુ લઈ લીધી. કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મોહ અને મત્સર, આ 6 વસ્તુ ભગવાન આપણી પાસેથી ક્યારે લઈ લે? કે જ્યારે આપણે ભગવાનનું કારણી કારણમઃ, ભગવાનના ગુણાનુવાદ આપણા કાનથી સાંભળીએ. કાન સાંભળે ને તો ભાવ જાગે. હવે ભગવાન મુગટને ધારણ કર્યો, મોરપીછ વાળો છે. એટલે જ હું કહું છું કે મુગટવાળા તો હસ્તિનાપુરની સ્ટેજ ઉપર બહુ ઝાઝા હતા. એ કોઈને બોલાવ્યો નહીં. એટલે અમારો જય વસાવડા બહુ સરસ વાત કરે કે હસ્તિનાપુર જેવું મહાન સ્ટેજ એ દિવસે મુગટવાળા તો ત્યાં હજારો હતા. એ કોઈને બોલાવ્યો નહીં. એક મોરપીછવાળાને બોલાવ્યો, તું અહીં બેસ. શું કામ? કારણ કે એ 2 વસ્તુને લહરી લે છે, કેવલ અને ધર્મ. મય ભગવાનના મુગટમાં ક્યારે પ્રેમ હોતો નથી સાહેબ. પ્રેમ શેમાં હોય છે? મોરપીછમાં હોય છે. એટલે એને ચંદ્રિકા કહીએ છીએ. પ્રેમ મુગટમાં ન હોય સાહેબ. મુગટ કોણ ધારણ કરે? મોટો વ્યક્તિ હોય એ મુગટ ધારણ કરે. અને મોટો વ્યક્તિ હોય આપણી વચ્ચે, અત્યારે કોઈ કામ મોટો વ્યક્તિ દાદા આવ્યો હોય તો એને થોડી આપણે વાત કરી શકીએ બધી? બી જઈએ આપણે, નથી ડરી જઈએ. એટલે તો આપણે પ્રભુ શ્રી રામનું બાળચરિત્ર બહુ રામચરિત્ર માનસમાં વર્ણવામાં ન આવ્યું ઠાકોરજી જેટલું. શું કામ? કારણ કે રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. રામ રાજા છે. અને રાજા પાસે પ્રજા સરળતાથી જઈ ન શકે સાહેબ. મર્યાદાઓ હોય કેટલીક છે. પણ અહીંયા ઠાકોરજીને શેનું મોરપીછ વાળો બતાવ્યો? કારણ કે મુગટમાં તો મર્યાદા છે. મોરપીછ રસ જાગૃત થયો. નટવર વાપહુ એ ભગવાનના શ્રી અંગનું વર્ણન થયું. એટલે તો અહીંયા જે હરિગુરુ વૈષ્ણવો છે એમને તો મારા કરતાં વધારે ખબર હશે કે પ્રભુના શ્રી અંગને સ્પર્શ કરતા પહેલા સુગંધી લગાડીએ છીએ. શું કામ? કે ભગવાનનું શ્રી અંગ કેવું છે? અધરમ મધુરમ, અધરમ મધુરમ, વદનમ મધુરમ, નયનમ મધુરમ, હસિતમ મધુરમ, નયનમ મધુરમ, હસિતમ. મધુરમ, વદનમ મધુરમ, નયનમ
पतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं स्मितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं અહીંયા ભગવાનના રસનું વર્ણન કર્યું. હવે રસ બે પ્રકારના છે, એક કેવલ રસ અને એક ધર્મ સહિત. હવે કેવલ રસ હોય એમાં વર્તત શરીરને સ્થાન નથી. શરીરને સ્થાન નથી. 2 મિનિટ માટે આપણે આધ્યાત્મિકમાં આવીએ. બે રસ ભગવાન માટે બતાવ્યા. એક કેવલ રસ અને બીજો શરીરવત રસ. હવે કેવલ રસની અંદર પદાર્થનું મહત્વ નથી. પદાર્થ શરીરને બનાવે છે, એટલે સાધકો છે એ કેવલ માને છે. કેવલ એટલે નિરાકાર બ્રહ્મ, જે ભીતરમાં બેસે છે, જે પરમાત્મા હરદમ હોકારા દે છે, જે ઘટ નાદની અંદર બિરાજમાન થયેલા છે, એ પ્રભુ છે. તારા ઘટમાં મારો પ્રભુજી બિરાજે, અંતર ફાટ જોની ખોલી, હે અંતર પટ જોને ખોલી, હૃદયમાં વસ્તુ છે અનમોલી, વસ્તુ છે અનમોલી. તારા રે ઘટમાં તુજી બિરાજે ઘટમાં, પિયુજી બિરાજે, જોને અંતર પટ ખોલી, જોને અંતર પટ ખોલી, હૃદયમાં વસ્તુ છે અનમોલી, હૃદયમાં વસ્તુ છે અનમોલી. સંત સમાગમ નિસ્દિન કરીએ, સાંભળીએ શુદ્ધ બોલી સંત સમાગમ નિસ્દિન કરીએ, મંડળીએ શુદ્ધ બોલી. સજન સજન કેરા સંગમાં ભાઈ સજન કેરા સંગમાં ભાઈ, પ્રગટે પ્રેમ મની હોળી, પ્રગટે પ્રેમની હોળી, હૃદયમાં વસ્તુ છે અનમોલી, હૃદયમાં વસ્તુ છે અનમોલી. તારા ઘટમાં શિવજી બિરાજે, તારા રે ઘટમાં તારા રે ઘટમાં મારો
બિરાજે જોને અંતર પટ ખોલી હે અંતર પટ ખોલી હૃદયમાં વસ્તુ છે અનમોલી હૃદયમાં વસ્તુ છે અનમોલી. બે રસ બતાવ્યા, એક કેવલ અને એક ધર્મ સહિત. કેવલ યાની પદાર્થ જે તમારા હૃદયની અંદર રહે છે, જે નિરાકાર બ્રહ્મ છે. પણ અહીંયા તો મહાપુરુષો અને સાધકો જઈ શકે. મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે કારિકાઓએ ક્યાં કોને સાથે લઈને જવું? ધર્મ સહિત, વ્રત સહિત અને કેવલ બે રસ છે. એમાં વરતિતમ શરીરે કેવળ રસનું ઉદ્દીપન પાન છે, અને રસથી ધર્મ સહિત અનુભૂતિ થાય. વર એટલે નૂતન થાય. સંસ્કૃતમાં વરને ધારણ કરે એટલે કે નૂતન, અનન્ય. આ શ્રૃંગાર રસ છે એને જાગૃત કરે છે. હવે ભગવાને પોતાના ડોકની અંદર ભગવાને વૈજયંતી માલા પહેરી છે. ભગવાને વૈજયંતી માલા ધારણ કરે છે એટલે નિશ્ચયપૂર્વક જયનો પ્રકાશ કરવા વાળી આ વૈજયંતી માળા પ્રભુએ ધારણ કરી છે. હવે ભગવાન અધુર સુધાથી વેણુના છિદ્રોને પૂરે છે. સુધા ત્રણ પ્રકારની મહાપ્રભુજી બતાવે છે. આપણે કહીએ ને અધર સુધા અમૃત. સુધા મહાપ્રભુજીએ ત્રણ પ્રકારની સુબોધજીની અંદર બતાવી છે. એક દેવભોગ્ય, બીજું ભગવદ ભોગ્ય અને ત્રીજું સર્વથી અભોગ્ય. ત્રણ પદાર્થ શ્રી મહાપ્રભુજી અહીંયા બતાવે છે. ત્રણ છિદ્રો બતાવે. એમાં પહેલું યોગ્ય સુધા તે દેવભોગ છે. એ આપણાથી લઈ ન શકાય. એના સુધી આપણે તો કદાચ પહોંચી પણ ન શકીએ. જે ભગવાનના ભોગ કરવા યોગ્ય છે તે સુધા ભગવદ ભોગ્ય છે. અને ત્રીજી છે ને સર્વથી અભોગ્ય. કેટલું ભગવાને મને તમને સ્થાન ઊંચું આપ્યું. ભગવાને એના દાસને કેટલું ઊંચું સ્થાન આપ્યું કે જેને ભગવાન છે એનું પાન કર્ણથી કરાવે છે. જેનું તમે કર્ણથી પાન કરો ને એ અધર સુધા છે, અભોગ્ય સુધા છે. એ જ્યારે કર્ણથી પાન કરો અભોગ્ય સુધાનું, ત્યારે જ તમે અધર સુધા લઈ શકીએ. નકર કોઈ દી અધર સુધા લઈ શકીએ જ નહીં. હું આજે રાત્રે લેશન કરું ને, કારણ કે વિદ્યાર્થી રહેવું મને ગમે એમ, એટલે રાત્રે મેં મારા પુસ્તકના કલેક્શનમાંથી એક બશીર બદ્રનો એક શેર મેં લખ્યો છે. બશીર બદ્ર એનો એક શેર છે. આ પ્રસંગને અનુરૂપ હતો ને એટલે રાત્રે મેં મારા લેશનમાં એમને લીધો છે. દ્રષ્ટિ અધર સુધા ક્યારે થાય? જ્યારે હરેકમાં આધ્યાત્મિકમાં વૈયાવો કે હરેકમાં હું ને તમે ઈશ્વરને જોવા મળીએ ને ત્યારે અધર સુધા થાય. એ પેલા કોઈ દિવસ અધર સુધા થાય નહીં. એ પેલા કોઈ દી પદાર્થને માણસ પામી શકે જ નહીં ને કોઈ દી પદાર્થને ઓળખી શકે જ નહીં. એટલે અહીંયા બશીર બદ્રનો શેર મૂકવા જેવો છે. જો તમારી અનુમતિ હોય તો હું અહીંયા કહું. એમાં દ્રષ્ટિભેદ બતાવ્યો છે. અગર તલાશ કરું કોઈ મિલ હી જાયેગા. અગર तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह मुझे कौन मिलेगा. अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरह कौन मुझे मिलेगा. चाहूंगा तुम्हें जरूर, चाहतों से देखेगा. कोई મળશે तो चाहसे पण चाहेगा तुम्हें जरूर कोई, चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा. हो आंखें हमारी कहां से लाएगा. प्रभु
બશીર બદ્રે તો જેના માટે કીધો હોય મને ખબર નથી, પણ હું આપને કહું છું કે ઈશ્વર તારા ભક્તો તો હજારો હશે, લાખો કરોડો હશે, એમાંનું મોર પીછનું એક નાનું એવું કણ મને બનાવશે. तुझे चाहने वाले तो हर कोई मिलेगा, मगर मेरी तरह से कोई चाहेगा नहीं. यद्यपि मेरी तरह से कोई चाहेगा भी तो मेरी वो नजर कहां से लाएगा. મળશે જ નહીં. ઈશ્વર તેને એને પામવા માટે સાહેબ દ્રષ્ટિ તત્વને શુદ્ધ કરવું જોઈએ, અને દ્રષ્ટિ તત્વ શુદ્ધ થાય ને પછી વિચારો શુદ્ધ થાય, અને હવે પછી વિચારો શુદ્ધ થાય એટલે બોલી શુદ્ધ થાય. એટલે બોલીને હવે આપણે શુદ્ધ કરવી છે. પેલા તાલીઓથી વધાવીએ એક વાતને, પછી કહું. કાલથી મને આદત પડી જાય એન્ટ્રી કરવાની ને એવી, પછી પ્રમદીથી તો મારે થવાનું છે તકલીફ પડવાળું. એ અમારો દિલીપ ભેગો, એ છે દિલીપ મારી સેવા જે કરે છે, ઉઘાડા પગે, એ ચંપલ જ નથી પહેરતો, મારા ચંપલ ગોતવામાં જ રહે. મેં કીધું જો મેં ભાઈ તારા ચંપલ ભલે ખોવાઈ જાય, મારા ન ખોવા જોઈએ. મેં હજી સપ્તાહ પહેલા જ લીધા છે. એટલે એના ચંપલ કરતા મારા ચંપલનો વધારે ખ્યાલ રાખે છે. બપોરે 3માં 10 મિનિટની વાર હોય ત્યાં મારા ઘરે આવીને ચા પીવે છે, મને લાભ પણ આપે છે. સવારમાં 8 અને 15 મિનિટ થાય ત્યાં આવે છે, કારણ કે એ મારો નાનપણનો ટકડી મિત્ર છે સાહેબ. અમારી બેની ટકડી પાર્ટનરશિપમાં હતી. એક બાજુમાં એનો થપ્પો હતો, એક બાજુમાં મારો થપ્પો, પણ હરામ કોઈ દી ખોલ્યા જ નહીં થપ્પા. ટકડી બદલાઈ ન જાય. દિલીપના મિત્રો આવ્યા છે ને, આવ્યા છે મિત્રો તારા, એટલે એમની ચર્ચા કરું છું. ટકડી બદલાઈ ન જાય એટલે સાય લગાડી હતી ટકડીમાં, એલ્યુમિનિયમની ટકડીમાં દિલીપે સાય લગાડી હતી. એમાં એને તળિયે ડી કર્યો હતો. તળિયે ડી શું કામ કર્યો હજી મને ખબર પડી નથી. આવો મારો મિત્ર છે સાહેબ દિલીપ, બહુ મારી સેવા કરે છે 7 દિવસથી. અને ઇમ્પોર્ટેડ ગાડીઓ જે આવે છે જયસુખભાઈ, એને પછી મને મારી ઓલી બ્લેક એડિશન મર્સિડીઝ જે પ્રમદીથી મારી ભાગમાં આવવાની છે, એ સાંજે જે વક્તા વ્યવસ્થાનો દોરમાં અહીંયા હશે, કારણ કે મારી પાસે પણ મર્સિડીઝ છે, બ્લેક એડિશન છે. મહેમાનોને કોઈને કહેવાનું નથી મર્સિડીઝ શું છે, એ તમારા પૂરતું જ રાખવાનું છો, જાહેર ન કરતા પાછા કે આને મર્સિડીઝ કે છે. ઓલરેડી બ્લેક એન્ડ રેડ મર્સિડીઝ દાદા મારી પાસે છે. બેક સીટ ઉપર કઈ હું સામાન કેવું કઈ રાખતો નથી, એકલો ડ્રાઈવ કરું છું, કારણ કે બીજી બાજુવાળાને બેહવામાં એટલો બધો ભરોસો નથી કે ઠેકાણે પુગાડશે એમ. પણ સાહેબ દિલીપ ખૂબ ખૂબ તારો આભાર વ્યાસપીઠેથી. મને ખરેખર રાત્રે હું આવું એ પહેલાં તો દિલીપ બધી તૈયારી કરે છે, અને એ જે એન્ટ્રીઓ થાય છે મારી ને, ખરેખર કાલ સાંજે જે મને અહીંથી અત્યાર સુધી મને ફોન આવે ને એ બધા સપ્તાહને લગતા આવશે. કાલ સાંજથી જે ફોન આવશે ને એ અઘરા હશે. અય આ તાહડા કોના લઈ આવ્યા છે આટલા બધા? પણ એ તમારો પ્રેમ છે સાહેબ, અને મારે એ જ જોઈએ છે, એ સિવાય કશું પણ જોતું નથી, મારે કાંઈ નથી જોઈતું, એ જ જોઈએ છે. આજથી સાહેબ હું જે જાહેરાત કરવા જાઉં છું ને, જેનો આપણે હરેક ઉત્સવોની અંદર, હરેક પ્રસંગોમાં આપણે જેનો કોઈ એને પૂછતા જ નથી. પૂછી કોને નહીં? આપણું હોય ને એને પૂછવાનું ન હોય. જે વસ્તુ આપણી હોય ને થોડું પૂછવાનું હોય. તો આપણે આટલા સમયથી હરેક પ્રસંગો, ઉત્સવો જે આ જગ્યા ઉપર કરીએ છીએ ને, એ જગ્યા ભાઈ શ્રી હસુભાઈ, પહેલા એમને તાલીથી વધાવીએ, હરિબાપાના દીકરા હસુભાઈ. હવે આજથી આ ગ્રાઉન્ડનું નામ અમે એમના હાથે કીધું છે, એને જ પાડ્યું છે. એટલે ઓલું પાદળું ને મેદાન ને એ કાંઈ હવે બોલવાનું છે જ નહીં સાહેબ. અને ભાઈશ્રીએ એમનું નામાકરણ કર્યું છે શ્રી હરિ હંસ ગ્રાઉન્ડ. આજથી આનું નામ છે શ્રી હરિ હંસ ગ્રાઉન્ડ. એવું આમનો ઉપયોગમાં આપણે લેશું. ત્યારે સરનામા પણ આપણે આજ લખશું
અને બધાને કહેશું પણ આ. કારણ કે કોઈ પણ બગાનો, આપ તો બધા સિટીમાં રહેતા હશો, તમને ખબર હશે કે આવડી મોટી જગ્યામાં જો ક્યાંક ભાડે લેવા જાય તો આયોજકોની એક કિડની વેચવી પડે OLX માથે. 15-20 જણાથી 15-20 કિડની મેળ બેસી ત્યારે ભાડું થાય. એમાં એક પણ પૈસા વગરની અને પૂછ્યા વગરની લઈએ છીએ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર ભાઈ. વ્યાસપીઠ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. અહીંયા ગોપીઓને હૃદયમાં ભગવત સંગ થયો એનું વર્ણન કરતા કરતા ત્યાર પછી ગોપીઓ સભાન થઈ અને સભાન અવસ્થામાં સ્વરૂપોનું નામ લીલાનું રૂપ એને વેણુનાદનું નિરૂપણ કર્યું. અને શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રશ્ન કહે છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં સાંભળજો, સ્ત્રી ભાવોમ ગુડ્ઢ, પુષ્ટિ માર્ગમાં અંદર તત્વમિત કૃષ્ણ પદાર્થ કચ્ચિદમ વિવૃતિમ વ્રજ સ્ત્રીયા નામ. વ્રજની અંદર જ્યારે પણ જાવું ત્યારે ગૂઢ અને પૂર્ણ સ્ત્રી ભાવે જાવું. એનો અર્થ એવો થયો કે ભગવાનનું પરમ ભગવદ નિખાલસ થઈ અને ત્યાં હરિના વ્રજાંગના તરીકે જીવ જાય તો એને પ્રભુની ઝાંખી થશે. અહીંયા વેણુગીતના આટલા શ્લોકનું ગાન કરી શક્યો, માફ કરજો. અમારે ઠોઠ નિહાળ્યા ને વતણા ઝાઝા થયા છે. સવારના 5:30-6 સુધી સતત લેશન કર્યું ને એમાં કાંઈ થયું નહીં. પણ કાંઈ વાંધો નહીં, જે હા ગળથોડિયા છે ને ભગવાન સ્વીકારી લેશે આપણા બધાના. ફરીને કહું છું કે બપોર પછી નસીબ પરિવારનું જેવડું આમંત્રણ હોય એટલા બધા જાનમાં જાજો બાપા. લાકડીના મારા મરીને એટલા મેણાના મારા મરી જાય આ લોકો. થોડી વાર રાસ લઈશું ને આપણે, આજ લેવો જ પડે. બપોર પછી કઈ રાસનો ટાઈમ નહીં, બપોર પછી કરશું હું એ જ હજી કઈ નક્કી નથી થતું. કાંઈ વાંધો નહીં, રૂક્ષ્મણી વિવાહ કરશું. હાલો, બોલો દ્વારકાધીશ કી. ખાસ બધાને હું આમંત્રણ આપું છું કે જાનમાં બધાએ આવવાનું છે. ડોબરિયા પરિવાર થનગનાટ કરી રહ્યો છે અમને આવકારવા, તો ગજેરા પરિવારે ખાસ મારા બાપનું મોહાળ છે અને કાંઈ ઘટવું ન જવે. ખાસ બધાએ આવવાનું છે અને બધાએ ત્યાં જાનમાં આવવાનું છે, ત્યાં બધાએ આવવાનું છે. ત્યાં અમે તમારું સ્વાગત કરવા માટે ગોઠવણી કરી રાખી છે. સાંજે જાન લઈને આવશે ત્યારે ખબર પડશે. હજી તો અત્યારથી તો વાતું છે અમારે તો કંઈક. આવો સમસ્ત ધારગણી ગામ પરિવાર આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન ગંગાના 6થા દિવસે આપણે દાતાઓની નોંધ લેવી છે. આજની ઠાકોરજીનો જે પ્રસાદ લેવાનો છે તેના દાતા છે ધીરુભાઈ વલ્લભભાઈ ડોબરિયા, લલિતાબેન ધીરુભાઈ ડોબરિયા અને તેમના પુત્ર ચેતનભાઈ ધીરુભાઈ ડોબરિયા તરફથી ₹1,21,000 રૂપિયાનું રોકડ અનુદાન આવે છે. જોરદાર તાળીઓના ગળગળાટથી વધાવો. એવા જ આજની રસોઈના બીજા દાતા છે સ્વર્ગવાસી બાબુભાઈ નનુભાઈ ગજેરા, હસ્તક મુંજાલભાઈ બાબુભાઈ ગજેરા અને વિપુલભાઈ બાબુભાઈ ગજેરા જેઓ USA છે. તેમના તરફથી પણ ₹1,21,000 રૂપિયાનું રોકડ અનુદાન આવે છે. જોરદાર તાળીઓના ગળગળાટથી વધાવો. આવો આપણે આ પવિત્ર ભાગવત જ્ઞાન ગંગામાં જેઓ દાનની સરવાણી કરી રહ્યા છે એવા દાતાશ્રીઓની નોંધ અહીંથી લેવી છે. ₹5100 વિનુભાઈ હરિભાઈ ડોબરિયા તરફથી, ₹1000 રાકેશભાઈ મારવાડી, ₹1000 રમણભાઈ છગનભાઈ કાકડિયા, ₹500 ધીરુભાઈ મંજીભાઈ વેકરિયા, ₹1000 વીરકુભાઈ ચંપુભાઈ વાળા, ₹1100 નિમકભાઈ દેવકુભાઈ વાળા, ₹1100 હકુભાઈ આપાભાઈ વાળા, ₹1100 પારસભાઈ હસમુખભાઈ ડોબરિયા, ₹2100 બિપિનભાઈ પરસોત્તમભાઈ જીયાણી હસ્તક દેવલભાઈ, ₹501 ભીખાભાઈ વસરામભાઈ ભરવાડ, ₹501 જીતુભાઈ હિરજીભાઈ માળવિયા,
રૂપિયા સુખાભાઈ ઘોસાભાઈ ભરવાડ, 11,000 રૂપિયા કનુભાઈ નરસિંહભાઈ નસીત, 500 રૂપિયા જતીનભાઈ કાળુભાઈ ડોબરિયા, 551 રૂપિયા હિંમતભાઈ મંજીભાઈ વેકરિયા, 5100 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી દેવાત બાપુ જયતા બાપુ વાળા હસ્તક રણજીતભાઈ વાળા તથા ગજરાજભાઈ વાળા, 2100 રૂપિયા સંગીતાબેન મહેશભાઈ ડોબરિયા, 2100 રૂપિયા દિલીપભાઈ બાબુભાઈ ગજેરા, 2100 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી હિંમતભાઈ આંબાભાઈ ગજેરા હસ્તક સતીશભાઈ હિંમતભાઈ ગજેરા, 500 રૂપિયા ભરતભાઈ બાલુભાઈ મોલાડિયા, 500 રૂપિયા નરેશભાઈ પ્રાગજીભાઈ ગજેરા, 1100 રૂપિયા ચંપાબેન ડાયાભાઈ કાથરોટિયા, 2100 રૂપિયા સુરેશભાઈ પોપટભાઈ ડુબરિયા, 1100 રૂપિયા સંગીતાબેન નવલકુમાર કાછડિયા. તાળીઓ તો વગાડો દાતા માટે. હવે કાલનો દિવસ જ છે, પછી તમને કોઈ એમ પણ નહીં કે તાળીઓ વગાડો દાદા, એટલે વગાડી નાખજો હવે 1.5 દિવસ. વિનુભાઈ સામજીભાઈ પીપળિયા તરફથી 500 રૂપિયા, 5100 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી ધીરુભાઈ ખોડાભાઈ ગજેરા હસ્તક અશ્વિનભાઈ ગજેરા તથા ભરતભાઈ ગજેરા, 2100 રૂપિયા પરસોત્તમભાઈ હંસરાજભાઈ ગજેરા, 1100 રૂપિયા ઝરણાબેન ગૌતમકુમાર સોજિત્રા, 501 રૂપિયા કાંતાબેન માવજીભાઈ ગેડિયા, 501 રૂપિયા કાળુભાઈ બાલુભાઈ છભાયા, 500 રૂપિયા ડાયાભાઈ પ્રેમજીભાઈ કોઠિયા, 1100 રૂપિયા ભાનુબેન વિનુભાઈ કાનાણી, 5100 રૂપિયા દિવ્યેશભાઈ જયસુખભાઈ વેકરિયા, 2100 રૂપિયા હિંમતભાઈ ગોકળભાઈ વેકરિયા, 2100 રૂપિયા રમેશભાઈ ગોકળભાઈ વેકરિયા, 1100 રૂપિયા બાલુભાઈ કેશુભાઈ સાવલિયા, 2100 રૂપિયા ભરતભાઈ નાગજીભાઈ ડોબરિયા, 500 રૂપિયા નાજાભાઈ નનાભાઈ ભરવાડ, 1100 રૂપિયા ભવાનભાઈ વોળાભાઈ ભરવાડ, 1500 રૂપિયા કંચનબેન પરસોત્તમભાઈ સાવલિયા, 501 રૂપિયા રાજેશભાઈ બચુભાઈ ડોબરિયા, 2500 રૂપિયા કાશીબેન મેઘજીભાઈ વેકરિયા. બે હાથ ઊંચા કરીને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી તમામ દાતાઓને વધાવો. 2100 રૂપિયા ધીરુભાઈ વાઘજીભાઈ ગજેરા. તમામ દાતાઓને વધાવો. શ્રી રાધાકૃષ્ણ મંદિરનું જે રસોઈ ઘર ચાલે છે તેમાં સ્વર્ગવાસી હરિભાઈ જીવાભાઈ ગજેરાના પરિવાર તરફથી હસ્તક વિનુભાઈ હસમુખભાઈ ભરતભાઈ ને જીતુભાઈ ગજેરા તરફથી ₹51,000 રૂપિયાનું રોકડ અનુદાન આવે છે. વધાવો જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી. જેઓ ધારકણી ગામના રાધાકૃષ્ણ મંદિરના જે પ્રસાદ ઘર ચાલે છે તેમાં રોકડ અનુદાન આપે છે. 2100 રૂપિયા રાજુભાઈ માઇક્રો ઇન્ડસ્ટ્રી રાજકોટ, 2100 રૂપિયા ઘનશ્યામભાઈ, તેઓ પણ રાજકોટથી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. 1100 રૂપિયા બાબુભાઈ સભાયા તરફથી આપવામાં આવે છે. ફરી એક વખત જોરદાર તાળીઓના ગળગાટથી તમામ દાતાઓને વધાવો. આવો આપણે મહેમાનોના સન્માનના દોરને આગળ વધારવો છે. આપણી વચ્ચે એક ખાસ મહેમાન અમદાવાદથી ઉપસ્થિત થયા છે, જેઓ અમદાવાદની અંદર હરિહોમ સદન કરીને એક આશ્રમ ચલાવે છે. અને તે આશ્રમની વિશેષતા એ છે કે તે આશ્રમ માણસને યજ્ઞનું મહત્વ સમજાવે છે અને છેલ્લા 44 વર્ષથી ત્યાં અખંડ યજ્ઞ ચાલુ છે. વિષ્ણુ ભગવાનના 1000 નામનો પણ ત્યાં યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. આપણી વચ્ચે શાસ્ત્રીજી જયંતિ દાદા ઉપસ્થિત છે, જેઓ 21 વર્ષ સુધી સાયન્સ શાળામાં શિક્ષક તરીકેની ફરજ બજાવી અને પછી 4 વર્ષ સુધી આચાર્ય તરીકેની સેવા બજાવી છે. એવું સરસ મજાનું જેઓ કાર્ય કરી રહ્યા છે એવા શાસ્ત્રીજી જયંતિ દાદાને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે ભગવાન ભાગવતના દર્શન પ્રાપ્ત કરીને મારા દાદાના હાથે સન્માન સ્વીકારી આશીર્વાદ મેળવશો. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવો. માણસના જીવનમાં જેઓ ઉર્જાનો સંચાર કરે છે એવા યજ્ઞનું મહત્વ દાદા પોતાના આશ્રમમાં સમજાવી રહ્યા છે. ₹2100 નમ્રતાબેન મૌલિક કુમાર રાજપરા, જેઓ USA છે, તેમણે ₹2100 ભાગવત જ્ઞાન ગંગામાં રોકડ અનુદાન આપેલ છે. તેમને પણ ધારકની ગામ વતી અમે આવકારીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. આવો આપણે મહેમાનોના સન્માનના દોરને આગળ વધારવો છે. હું જે પણ મહેમાનોના નામ અહીંથી લઉં તે મહેમાનોને નમ્ર અપીલ છે ઝડપથી ભગવાન ભાગવતના દર્શન પ્રાપ્ત કરી દાદાના આશીર્વાદ મેળવજો. વિનુભાઈ પીપળિયા, યતીનભાઈ દેવચંદભાઈ કિકાણી, પિયુષભાઈ ભગવાનભાઈ ચોડવડિયા, વંશ યતીનભાઈ કિકાણી, ઋષિકેશ જયેશભાઈ નાગોરી, ચંદુભાઈ ગોગનભાઈ સિંગાળા, જયંતિભાઈ ગોગનભાઈ સિંગાળા, બાબુભાઈ ગોગનભાઈ સિંગાળા, જેઓ મુંબઈથી આપણી વચ્ચે પધારેલા છે. CA ભાવેશભાઈ મનસુખભાઈ ડોબરિયા, અનિલભાઈ બાલુભાઈ તંતી, મનસુખભાઈ ઢોલરિયા, નિકુલભાઈ લાલજીભાઈ કાથરોટિયા, કેશાભાઈ નારાયણભાઈ કુંભાણી, નનુભાઈ પ્રાગજીભાઈ કાથરોટિયા, મનસુખભાઈ પોપટભાઈ તંતી, પાર્થભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ભંડેરી, લવજીભાઈ જીણાભાઈ સભાયા, ઝવેરભાઈ પ્રાગજીભાઈ સેલડિયા,
પ્રફુલભાઈ ચતુરભાઈ સેલડિયા, રાકેશભાઈ ચૌધરી, જયરામભાઈ નાગજીભાઈ ગેવરિયા, બાલુભાઈ નાગજીભાઈ ગેવરિયા, પરસોત્તમભાઈ રામજીભાઈ કાનપરિયા, હરેશભાઈ વિનુભાઈ કાનપરિયા, મોહનભાઈ નાનજીભાઈ વાડદોડિયા, નાનજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ વાડદોડિયા, ગોરધનભાઈ મોહનભાઈ ડોબરિયા, દેવશ્રીભાઈ મોહનભાઈ ચોડવડિયા, કનુભાઈ મોહનભાઈ ચોડવડિયા, બાલુભાઈ મોહનભાઈ ચોડવડિયા, અનિલભાઈ શિરોયા, સંજયભાઈ શિરોયા, કલ્યાણ બાપા ખારીવાળા, સૌજીભાઈ ઉકાભાઈ કુંભાણી, વિશાલભાઈ સૌજીભાઈ કુંભાણી, ડાહિયાભાઈ પ્રાગજીભાઈ કાથરોટિયા, નનુભાઈ પ્રાગજીભાઈ કાથરોટિયા, પરેશભાઈ મધુભાઈ વાડદોડિયા, મધુભાઈ શામજીભાઈ વાડદોરિયા, વિનુભાઈ રામભાઈ આસોદરિયા, હિરેન વિનુભાઈ આસોદરિયા, ભનુભાઈ ડાયાભાઈ કોઠિયા, બાલુભાઈ સભાયા, છગનભાઈ ચોડવડિયા અને રસિકભાઈ માવજીભાઈ કાથરોટિયા. તમામ માનવંતા મહેમાનોને હું અહીંથી મંચ પરથી નમ્ર અપીલ કરું છું કે ઝડપથી સમયની પરાકાષ્ઠા જાણીને ભગવાન ભાગવતના ઠાકોરજીના દર્શન પ્રાપ્ત કરીને દાદાના આશીર્વાદ મેળવશો. આજે બપોર પછી 3:30 કલાકે દીપભાઈ અશ્વિનભાઈ સુદાણીને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારી ભગવાન ભાગવતજીના ઠાકોરજીના દર્શન કરો. બાબુભાઈ સભાયાને પણ નમ્ર અપીલ છે મંચ પર પધારશે. બપોર પછી 3:30 કલાકે નસીદ પરિવાર તરફથી સમસ્ત ગ્રામજનોને ઠાકોરજીની જાનમાં પધારવા ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. અને શક્ય હોય તો આપણો પારંપરિક વેશ ચોરણી ખમીજ અને માથે પાઘડી પહેરીને પધારવું, કારણ કે આપણે સંસ્કૃતિને વળગી રહેલા ગામમાંથી આવીએ છીએ. ધારકણી ગામ એટલે સંસ્કૃતિને વળગી રહેલું ગામ છે એવું મને દેખાય છે. એટલે સૌએ જેમની પાસે પણ ઉપલબ્ધ હોય તે પારંપરિક વેશ ધારણ કરીને જ આવવું તેવી નસીદ પરિવાર તરફથી નમ્ર અપીલ છે. મુકેશભાઈ શાંતિભાઈ પટેલ તરફથી 501 રૂપિયા, 500 રૂપિયા રસિકભાઈ મનુભાઈ સિરોયા તરફથી આપવામાં આવે છે. આપણી વચ્ચે લાખા પાદરથી કેશુભાઈ કુંભાણી ઉપસ્થિત થયા છે. તેમને અમે ધારકની ગામના આંગણે આવકારીએ છીએ, અભિવાદન કરીએ છીએ. રાજુભાઈ માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રાજકોટ, તેમને વિનંતી કરીશ કે મંચ પર આવે. અને ઘનશ્યામભાઈ, તેમને પણ નમ્ર વિનંતી છે, રાજકોટથી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, મંચ પર પધારશો. હાલો, તરુણભાઈ કોઠિયા જેઓ ઓસ્ટ્રેલિયાથી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, તેમને નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારશે. અને કાળુભાઈ સભાયા, તેમને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારી પોતાનું સન્માન સ્વીકારશે. પંકજભાઈ સભાયાને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારશો. પધારો તમામ માનવંતા મહેમાનો. ધારકની ગામનો તમારા પ્રત્યે પ્રેમ અને સ્નેહ છે, તેમને આવકારું. ધારકણી ગામના જેઓ પોસ્ટમેન તરીકે સેવા આપે છે એવા ભરતભાઈ, તેમને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે મંચ પર પધારે અને દાદાના આશીર્વાદ મેળવે. પધારો ભરતભાઈ. થાકી ગયા લાગો છો 6 દિવસમાં, તાલીઓ વાગતી જ નથી. નટુભાઈ મિસ્ત્રી, પ્રવીણભાઈ કાનજીભાઈ ગજેરા, ગજુભાઈ દેવાજભાઈ વાળા, વિઠ્ઠલભાઈ દેવરાજભાઈ કમાણી, ચીમનભાઈ બાવાજી, ગોકળભાઈ વીરાભાઈ ભરવાડ, સુરેશભાઈ પોપટભાઈ ડોબરિયા, તમામ ધારકણી ગામના જે રહીશો છે તેમને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારો. ચંદુભાઈ લીંબાભાઈ સોજિત્રા જેઓ ઘંટિયાણથી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, તેમને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારશો. મહેશભાઈ શાંતિભાઈ પટેલ જેઓ ભાવનગરથી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, તેમને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારજો.
હાલો, અહીંથી જો કોઈ મહેમાનોના નામ બાકી રહી જતા હોય તો અમે ક્ષમા માગીએ છીએ અને બાકી રહેલા મહેમાનોને નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારી ભગવાન ભાગવતજીના ઠાકોરજીના દર્શન પ્રાપ્ત કરીને દાદાના આશીર્વાદ મેળવશો. જો કોઈ મહેમાનોના નામ અમારાથી લખવામાં બાકી રહી ગયા હોય તો તેવા આમંત્રિત મહેમાનોને અમે નમ્ર અપીલ કરીએ છીએ કે મંચ પર પધારશો. સંજયભાઈ ડોબરિયા કમી કેરાળાથી આપણે વચ્ચે પધાર્યા છે, તેમને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારો. જયેશભાઈ ધીરુભાઈ હિરપરા, હાર્દિકભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ હિરપરા અને મનસુખભાઈ મોહનભાઈ ઢેબરિયા જેઓ કાલાવડથી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, તેમને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારો. હાલો, ધવલભાઈ કોરાટ અને નિરલભાઈ અંટાળાને પણ નમ્ર અપીલ છે કે મંચ પર પધારો. ધારગણી ગામના ઉદીપભાઈ ડોબરિયાને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે મંચ પર પધારે. સમગ્ર જે આપણે જ્ઞાન યજ્ઞ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞનું સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જે પણ આપણી પ્રિન્ટિંગ કંકોત્રી હોય કે વિડીયોગ્રાફી હોય તેનું સંપૂર્ણ કામ ભાઈ ઉદીપભાઈ ડોબરિયાએ કરેલું છે. તેમને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે મંચ પર પધારશો અને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી ઉદીપભાઈને વધાવો. રસિકભાઈ સિરોયા તેઓ આપણી વચ્ચે મંચ પર પધારે અને ભગવાન ભાગવતજીના દર્શન પ્રાપ્ત કરે. મહેશભાઈ શાંતિલાલ પટેલ, હાર્દિકભાઈ નરેશભાઈ મેયાણી, રસિકભાઈ બાબુભાઈ સિરોયા, ડાયાભાઈ પ્રાગજીભાઈ કાથરોટિયા, મનુભાઈ પટોડિયા, મુકેશભાઈ મગનભાઈ પટોડિયા, મધુભાઈ શામજીભાઈ વાડદોડિયા, કાળુભાઈ ધરમસિંહભાઈ ભેસાણિયા, વિનુભાઈ પરસોત્તમભાઈ કાનાણી, નરેશભાઈ દુહાભાઈ માંગરોડિયા, ભરતભાઈ લાલજીભાઈ વિરાણી, દીપકભાઈ મનસુખભાઈ વિરાણી, સંજયભાઈ ડોબરિયા, નિરલભાઈ અંટાળા, ધવલભાઈ કોરાટ અને નિકુંજભાઈ સિરોયા. ફરી એક વખત જો કોઈ મહેમાનો અમારાથી અહીં નામ ના નોંધાણું હોય તેમને નમ્ર અપીલ છે કે મંચ પર પધારી પોતાનું સન્માન સ્વીકારો. દાદા, રાસ રમાડવા છે હવે. આજે આપણે આંગણે ઉત્સવ કહેવાય, બપોર પછી ઠાકોરજીની જાન લઈને આવવાના છે. તો આવો બહેનો, થનગનાટ સાથે રાસ રમો. હાલો, ફરી એક વખત રાસ પહેલા મારે એક એવા વ્યક્તિને મંચ પર બોલાવવા છે જેમનો ઉત્સાહ છે ને એ તમારા ગામ પ્રત્યે અને તમારા ગામના પ્રત્યે ખૂબ અપાર હોય છે, જેમના લીધે મને અહીં ધારગણી આવવાનો મોકો મળ્યો છે. મારા ખાસ મિત્ર છે અમદાવાદની અંદર. તમારા ગામમાં તો રામાભાઈ તરીકે ઓળખાય છે, પણ અમારા અમદાવાદમાં પાર્થભાઈ ગજેરા તરીકે ઓળખાય છે. પાર્થભાઈને બે હાથ ઊંચા કરીને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવો એકવાર. અને હું વિનંતી કરીશ પાર્થભાઈને કે મંચ પર પધારશે. ના પાડતા હતા કે ઉમંગભાઈ મારું બોલતા નહીં, પણ મેં કીધું નહીં પાર્થભાઈ, તમારા સન્માન તો અહીં થવું જ જોઈએ. એટલે વિનંતી કરીશ પાર્થભાઈ ગજેરાને કે મંચ પર પધારે, ભગવાન ભાગવતજીના ઠાકોરજીના દર્શન પ્રાપ્ત કરે
અને દાદાના આશીર્વાદ મેળવે. જોયો તો ને તમે એનો ઉત્સાહ ડાયરામાં. તમામ કલાકારોથી લઈને બધાની ગોઠવણી પાર્થભાઈના શિરે હોય છે અને તેમને આ જવાબદારી ખૂબ સારી રીતે નિભાવી છે. આવો સરસ મજાના જે તમારે આંગણે ડાયરા થયા છે તેમની સંપૂર્ણ જવાબદારી ભાઈ પાર્થભાઈ ઉપાડેલી હતી અને ધારકણી ગામના આગેવાનો અને આયોજકો તેમનું સન્માન કરી રહ્યા છે. ફરી એક જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવો. માતાજી તમને આવા ને આવા કાર્યો કરવાની હજી શક્તિ પ્રદાન કરે પાર્થભાઈ, એવી માતાજીના ચરણોમાં અમે સૌ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમદાવાદમાં પણ અમારે ખોડલધામનો કઈ કાર્યક્રમ હોય ને એટલે એક જ ફોન કરવાનો હોય, પાર્થભાઈ ક્યાં છો? એ કે સાઈડ ઉપર છું. તો આજે આપણે આ કાર્યક્રમ રાખેલો છે એ કે 5 મિનિટમાં પહોંચું છું. આવું ઉત્સાહી વ્યક્તિત્વ પોતાના કાર્ય પ્રત્યે, પોતાના ગામ પ્રત્યે જો કોઈ હોય તો તે પાર્થભાઈ ગજેરા છે. ફરી એક વખત અમે આપનો આભાર માનીએ છીએ ભાઈ. હરેશભાઈ કનુભાઈ ડોબરિયા, હરેશભાઈ કનુભાઈ ડોબરિયાને નમ્ર વિનંતી છે કે મંચ પર પધારો. આપણા પરમ આદરણીય શાસ્ત્રીજીને સન્માનિત કરવા માટે આપણા ગામની દીકરી છે શ્રીમતી ચેતનાબેન દિલીપભાઈ રાખોલિયા અને ગામના જમાઈ એટલે કે એમના પતિ દિલીપભાઈ બાબુભાઈ રાખોલિયા જેઓ શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરવા માંગે છે તેમને હું વિનંતી કરીશ કે મંચ પર પધારશે. પધારો. શ્રીમતી ચેતનાબેન દિલીપભાઈ રાખોલિયા તથા દિલીપભાઈ બાબુભાઈ રાખોલિયા. હરેશભાઈ ને આપણે અમદાવાદ જ્યારે અમે સ્નેહ મિલન કર્યું ને ધારગણી ગામનું, ત્યારે પણ હું એન્કરિંગમાં હતો. ત્યારે સ્નેહ મિલનની સંપૂર્ણ જવાબદારી હરેશભાઈ ઉપાડી હતી. વધાવો એને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી. શ્રીમતી ચેતનાબેન દિલીપભાઈ રાખોલિયા અને દિલીપભાઈ બાબુભાઈ રાખોલિયા જેઓ દાદાને સન્માનિત કરવા ઈચ્છે છે. જ્યાં સુધી સ્વયંસેવક મિત્રો કોઈ પણ પ્રકારની સૂચના ના આપે ત્યાં સુધી કોઈ પણ કથા મંડપ છોડવાનો નથી. બહેનોને ખાસ નમ્ર અપીલ છે. હજી આપણે આંગણે આજે ઉત્સવ છે, બપોર પછી જાન પણ આવવાની છે, તો સૌ બહેનોએ સરસ મજાના તન મન ધન મૂકીને રાસ રમવાના છે. માટે જ્યાં સુધી આયોજક મિત્રો કોઈ પણ જાતની સૂચના ના આપે ત્યાં સુધી કોઈએ પણ આ કથા મંડપને છોડવાનો નથી. આવો બહેનોને નમ્ર વિનંતી છે રાસ રમવા માટે પધારે. હાલો હાલો. અહીં જેમણે પોતાના પિતૃઓના પાટેલા નોંધાવેલા છે તેમની યાદી, તેમની નોંધ મારે અહીંથી લેવી છે. યજમાનો જે પાટલાના છે તેમની 11,000 રૂપિયા પ્રાગજીભાઈ માવજીભાઈ ડોબરિયા, 11,000 રૂપિયા અશ્વિનભાઈ હરિભાઈ નસીદ, 11,000 રૂપિયા વસંતભાઈ નાગજીભાઈ વેકરિયા, 5100 રૂપિયા લાલજીભાઈ જીવાભાઈ ચૌહાણ, 11,000 રૂપિયા ભરતભાઈ કાનજીભાઈ ડોબરિયા, 11,000 રૂપિયા મયંકભાઈ ઘનશ્યામભાઈ ડોબરિયા, 11,000 રૂપિયા વિનુભાઈ કેશુભાઈ નસીદ, 11,000 રૂપિયા જયસુખભાઈ ભાઈલાલભાઈ ડોબરિયા, 11,000 રૂપિયા વિનુભાઈ હરિભાઈ ડોબરિયા, 11,000 રૂપિયા રમેશભાઈ ધીરુભાઈ ડોબરિયા તથા ભાવેશભાઈ ડોબરિયા, 5500 રૂપિયા દિનેશભાઈ મનુભાઈ ચૌહાણ, 11,000 રૂપિયા કિશોરભાઈ હરિભાઈ ડોબરિયા, 5100 રૂપિયા હિતેશભાઈ છગનભાઈ ગજેરા, 2100 રૂપિયા અતુલભાઈ પોપટભાઈ ગજેરા, 11,000 રૂપિયા બાબુભાઈ શંભુભાઈ ડોબરિયા હસ્તક રસિકભાઈ બાલુભાઈ ડોબરિયા, 11,000 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી લાલજીભાઈ શામજીભાઈ ડોબરિયા હસ્તક જયંતિભાઈ ડોબરિયા, 11,000 રૂપિયા સ્વર્ગવાસી કાશીબેન લાલજીભાઈ ડોબરિયા હસ્તક જનકભાઈ ડોબરિયા. તમામ યજમાનોને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવો. આવો હવે આપણે રાસ રમવા છે.
બહેનો થોડીક વાર બેસી જાઓ ને. આપણે આપણી વચ્ચે પધારેલા દાદાના આશીર્વચન લેવા છે. વિનંતી કરીશ જયંતિ દાદાને કે આશીર્વચન પાઠવે આપને સૌને. હરિઓમ. મારાથી મોટાને બધાને મારા પ્રણામ, મારાથી નાનાને શુભેચ્છા. એક લીટી બોલું છું. એ લીટીના બે ભાગ છે, બંનેનો મતલબ એક સરખો છે. સુખી થવું હોય, શાંતિ રાખવી હોય, નિરાશ જોતી હોય તો શું કરવાનું? અકૃતમ નૈવ કર્તવ્યમ, કૃતમ નૈવ પરિત્યજેત. કરવાનું હોય એ કરો, બસ આટલું જ. કરવાનું હોય એ કરો એટલે બધું જ મળશે. ન કરવાનું ન કરો, બધું જ મળશે. જો પહેલાં એ પાણી પીવા ગયો, ભાગવતજીમાં તમે દાદા પાસેથી સાંભળ્યું છે, એને પાણી પીવું હતું. પેલા ઋષિ બેઠા હતા અંદર ચૂપચાપ ધ્યાનમાં, તો પાણી પીને ચાલ્યા જવું હતું. કેમ કે ધ્યાનમાં બેઠેલો આંખો બંધ કરેલો પાણી ન આપે, બધાને ખબર હોય. નહીં તો રાજા હતો, પણ એને પહેલાં ગળામાં સાપ નાખ્યો. એના દીકરાએ જોઈને શ્રાપ મળ્યો. નહીં કરવાનું કર્યું અને કરવાનું હતું એ ન કર્યું. બસ આનાથી મોટું કાંઈ નહીં. હું બાજુના જ ગામડામાં લોટ માગીને મોટો થયો છું. ધારગણીમાં લોટ માગવા નહોતો આવતો, કારણ કે મને સમઢિયાળાને અનેડામાં અને કોટડામાં મળી જતો હતો. પણ તમારા ગામમાં એક ખોજા ભાઈ હતા, જે કેરી ઘોડા ઉપર વેચવા કદાચ નીકળતા હતા. આવો મારો નાનકડો ખ્યાલ છે. એમની પાસેથી માગીને મેં કેરી ખાધેલી છે. એટલે બધો પ્રેમ ને લાગણી રમેશભાઈને આખા ડોબરિયા પરિવાર તરફથી કે હું અહીં ખેંચાઈને આવી ગયો. સરસ એક ભાગવતનો શ્લોક છે, બોલીને પૂરું કરી દઉં. ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ ત્યજ લોક ધર્માન, સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન જહિ કામ તૃષ્ણામ, અન્યસ્ય દોષ ગુણ ચિંતન માંશુ મુક્ત્વા, સેવા કથામ સમહો નિતરામ પીબત્વમ. આ નિતરામ પીબત્વમ ભાગવતમાં 4-5 વખત આવે છે. પીવાનું, સતત પીવાનું, સતત પીવાનું. અને તે છે આ આત્મા જે જાગે છે, જે ચાલી રહ્યો છે, એને જગાડનારો કોણ છે, એને બહારથી અને અંદરથી ઓળખવા પ્રયત્ન કરવો. સાકાર અને નિરાકારનો સમન્વય એટલે જીવન યજ્ઞ. હરિઓમ. ખૂબ ખૂબ આભાર જગદીશભાઈ. હવે કઈ બાકી નથી ને? બેનો ક્યારના થનગનાટ બેઠા બેઠા કરે છે. બહેનોને ભગવાન ભાગવતના અને ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે આવવું હોય તે મંચની ડાબી બાજુથી આવીને જમણી બાજુથી ઉતરી જાય, જેથી મંચની ગરિમા અને મંચની વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે. 2100 રૂપિયા વિજયભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ તરફથી, 2100 રૂપિયા કાળુભાઈ મનસુખભાઈ ગજેરા તરફથી આપવામાં આવે છે. 11,000 રૂપિયા હરિભાઈ જીવાભાઈ ગજેરા પાટલામાં યજમાન તરીકે આપવામાં આવે છે. જોરદાર તાળીઓના ગળગાટથી અમે તમને વધાવીએ છીએ. દાદા, કાલનો તમે એમ કહેતા હતા ને કે રિવ્યૂ જાણવો છે સાંજના ગીતનો. જાનૈયાનો અવાજ સાવ બેસી ગયો હતો, સાવ બેસી ગયો હતો જાનૈયાનો અવાજ. આપણા માંડવા પક્ષના બહેનોએ એટલા જોરશોરથી ફટાણા સંભળાવ્યા ને કે અવાજ જ બેસી ગયો. એટલે નસીદ પરિવારને પણ નમ્ર વિનંતી છે કે રાસ રમવા માટે પધારજો, કારણ કે બપોર પછી જાન લઈને આવવાનું છે તો પગ પણ મોકળા કરવા પડશે ને. માટે આવો સૌ સાથે મળીને સરસ મજાના રાસ ગરબા રમીએ. આખા ગોકુળ મારા રમાડે, આખા ગોકુળ મારા રમાડે, કાન ગોપીઓને ભાન ભૂલાવે, કાન ગોપીઓને ભાન ભૂલાવે, કાકરડી મારી સતાવે,
કાન ગોપીઓને બાન બોલાવે, કાન ગોપીઓને બાન બોલાવે. રાધે માતા યશોદાનો લાડકો એ કાનજી, માતા યશોદાનો લાડકો એ કાનજી. માખણ ચોરી લે ઈ તો જઈને છાનો માનો રે, માખણ ચોરી લે ઈ તો જઈને છાનો માનો. માખણ ચોરી લે ઈ જઈને છાનો માનો રે, માખણ ચોરી લે ઈ તો જઈને છાનો માનો રે. હે આખા ગોકુળ મારા સર રચાવે, ઓ ગોકુળ મારા સર રચાવે. કાન ગોપીઓને બાન બોલાવે, કાન ગોપીઓને બાન બોલાવે. રાધા શ્યામ રમે ગોકુળ મારા, ગોપીઓ ઘૂમતી રે પાર. રાધા શ્યામ રમે ગોકુળ મારા, ગોપીઓ ઘૂમતી રે પાર. મોર પીછ માથે પેરી મનમાં ઉમંગ જોને, મોર પીછ માથે પેરી મનમાં ઉમંગ જોને. રાધા ને શ્યામ રમે, રાધા શ્યામ રમે ગોકુળ મારા, ગોપીઓ ઘૂમતી રે પાર. રાધે